हरे कृष्णा हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबाई के दंडवत प्रणाम জানাই। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक प्रदीप प्रभु जी জয়েন করেছেন। ঠিক আছে हरे कृष्णा। ओके हरे कृष्णा हरि बोल। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत पिता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोसाई गोसाई कोरी चरण वंदन जहाँ होते विघ्नाश अभिष्ट पूर्णान गोसाई जार मुनि तारदार दास बार पाद रेणु मोर पंचग्रास साधिर चरण से भी भक्त शनिवार जन्म में पाए अभिलाष पेछाए गोसाई जबे ब्रजे कोइलाबार राधा कृष्ण नित्य लीला कुलील प्रकाश आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे भजाइया मोर श्री गुरु वैष्णव पद पद्म पुरियार नाम संकीर्तन कहे नर तमोदा हरि हराय नम कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Hari Bol Gaur Premanandir Hari Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare ওকে হরে কৃষ্ণা সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের ভগবত গীতার থার্ড চ্যাপ্টারে ওকে থার্ড চ্যাপ্টারের নামটা হচ্ছে কর্মযোগ ওকে কর্মযোগ প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা কি দেখেছিলাম প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা দেখলাম অর্জুন বিষাদ যোগ ওকে অর্জুনের মনের মধ্যে যে দুর্বলতা এসেছিল তার জন্য অর্জুন অনেক রকমের কারণগুলো দিয়েছিলেন যুদ্ধ না করার জন্য ওকে সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা কি দেখলাম সেকেন্ড চ্যাপ্টারে ভগবান কৃষ্ণ যত রকমের অর্জুন মানে রিজনস দিয়েছিলেন যুদ্ধ না করার জন্য সে সমস্ত রিজন গুলোকে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বুঝালেন এই কোনো রিজনটাই কিন্তু ভ্যালিড নয় যুদ্ধ না করার জন্য ওকে উল্টো তোমাকে যুদ্ধ করাই তোমার কর্তব্য সেটা তোমার ধর্ম বিকজ তুমি একটা ক্ষত্রিয় সেই জন্য তোমাকে এই যুদ্ধটা করতেই হবে এই যুদ্ধটা করো কিন্তু নিজের জন্য নয় ওকে আমি বলছি সেই জন্য তুমি এই যুদ্ধটা করো ওকে ভগবানের আদেশ অনুসারে যদি আমরা কাজ করি সেখানে কোনো পাপ হয় না সেটাও আমরা দেখেছিলাম ওকে তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন অর্জুনকে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি রেখে কুরুনন্দনা ওকে তোমার বুদ্ধি তোমার মন তারপরে তোমার উদ্দেশ্য সমস্ত জিনিসগুলো একটা জায়গাতে তুমি ফিক্সড করে নাও ওকে তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বললেন অর্জুনকে বিকাম আ স্থিতপ্রজ্ঞ ওকে একটা স্থিতপ্রজ্ঞ হও তার জন্য অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হে ভগবান কৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ মানেটা কি ওকে তার উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ মানে হচ্ছে এমন একটা মানুষ যে ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলোকে ত্যাগ করে দিয়েছে যার মন তারপরে তার ইন্দ্রিয় সমস্ত জিনিস তার কন্ট্রোলে আছে ওরকম মানুষকে বলা হয় স্থিতপ্রজ্ঞ তারপরে কোথা থেকে প্রবলেম গুলো স্টার্ট হয় সেটা আমরা কালকে দেখেছিলাম ধ্যান ওকে ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষু উপজায়তে সঙ্গাৎ সংজায়তে কামাৎ কামাৎ ক্রোধৎ বিজায়তে ওকে সেটা ভগবান কৃষ্ণ পুরো একটা ফ্লো চার্ট দিয়ে বুঝিয়েছিলেন কোথা থেকে প্রবলেম গুলো স্টার্ট হয় ওকে প্রবলেম গুলো স্টার্ট হয় হচ্ছে একটা জিনিসের উপর যদি আমরা বারবার ভাবতে থাকি ওকে মেটেরিয়াল জিনিসগুলো যে জিনিসটা আমাদেরকে আনন্দ দেবে ওই জিনিসটা আমরা যদি বারবার ভাবতে থাকি সেই জিনিসটার সাথে অ্যাটাচমেন্ট তৈরি হয় অ্যাটাচমেন্ট থেকে কাম উৎপন্ন হয় কাম থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ক্রোধ থেকে একটা মানুষটা ভ্রমিত থাকে ভ্রমিত হয়ে যাওয়ার পরে তার স্মরণ শক্তি সেটা নষ্ট হয়ে যায় সেটা নষ্ট হওয়ার পরে তার সদ্বুদ্ধি পুরোপুরি ভাবে মানে কারাপ্টেড হয়ে যায় সদ্বুদ্ধি কারাপ্টেড হয়ে গেলে একটা মানুষ অনেক অনেক রকমের পাপ কাজগুলো করে নেয় এটা ছিল হচ্ছে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড চ্যাপ্টারের সামারি ওকে আজকে আমরা দেখবো কর্মযোগা ওকে তো কর্মযোগা এই যে অধ্যায়টা আছে ওকে যত রকমের চ্যাপ্টার গুলো আমরা দেখবো যোগা ওকে সমস্ত চ্যাপ্টারের পিছনে লেখা থাকে যোগা ওকে যোগা মানেটা কি যোগা মানে হচ্ছে ভগবানের সাথে এক হওয়া ওকে বিং ওয়ান উইথ লর্ড সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড যিনি আছে ভগবান কৃষ্ণ ওনাকে আমরা কিভাবে পাবো ওকে সো কর্ম যোগা মানে হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে আমরা ভগবত প্রাপ্তি করব
পারি। ওকে, ইয়েস, এই কর্মযোগ যে চ্যাপ্টারটা আছে এখানে ভগবান কৃষ্ণ কি বলবে, এই অধ্যায়টা শুরু হয় হচ্ছে অর্জুনের একটা প্রশ্ন দিয়ে। ওকে, অর্জুন জিজ্ঞেস করছে এখানে, ज्ञायासि चेत् कर्मणस्ते मत्तबुद्धिर्जनार्दनः तत् किं कर्माणि घोरेमं नियोजयसि केशव। O Janardana, O Keshava, why do you want me to engage in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন নিজের জন্য কর্ম করো না, ওকে, একটা বুদ্ধিমান মানুষের মতো কাজ করো। তো অর্জুন বলছে যদি একটা মানুষ বুদ্ধিমান হয় তাহলে সে কেন এত বড় একটা যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে গিয়ে মানে ইনভলভ করবে। ওকে, বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু কোনোদিন এই কাজটা করবে না, ওকে, কারোর সাথে গিয়ে যুদ্ধ করা। এটাই এখানে অর্জুন বলছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনি নিজেই বলছে যুদ্ধ করতে, কিন্তু আপনি নিজেই বলছেন বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে। ওকে, তো মানে কিভাবে এই জিনিসগুলো মানে ম্যাচ করে, এটাই হচ্ছে অর্জুনের এখন প্রশ্ন। ওকে, ইয়েস, অর্জুনস কনফিউশন, রিনাউন্সিয়েশন অর অ্যাকশন। অর্জুন জিজ্ঞেস করছে ভগবান কৃষ্ণকে যে আমি সবকিছু ত্যাগ করে দেব নাকি আমি কর্ম করব, আমি কি করব এক্স্যাক্টলি সেটা আমাকে বলুন। ওকে, তারপরে আগে অর্জুন বলছে ব্যামিশ্রীনেব বাক্যেন বুদ্ধিম মোহয়সিবা মে तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Okay, এখানে আমরা দেখতে পারি ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন। ওকে, যে বাক্যগুলো আপনি বলছেন সেই বাক্যগুলো হচ্ছে ব্যামিশ্রেণেব। ওকে, মিশ্রণ মানে হচ্ছে আমরা জানি মিক্সচার। ওকে, অনেক জিনিসগুলো যখন আমরা মিক্স করে দিই সেটাকে বলা হয় মিশ্রণ। ওকে, তো অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে বলছে আপনি অনেক রকমের ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছে, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, বুদ্ধি মোহয়াসীব মে। ওকে, আমার বুদ্ধিটা মোহিত হয়ে যাচ্ছে। ওকে, তদ একম বাদ নিশ্চিত্য। এখানে অর্জুন বলছে আপনি নিশ্চিতভাবে আমাকে একটা জিনিস বলুন কি করব। ওকে, বিকজ সেকেন্ড চ্যাপ্টারে আমরা দেখি অর্জুনকে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ অনেক জিনিস বলেছিলেন। ওকে, আমরা এই শরীর নয়, আমরা আত্মা। তাহলে যদি আমরা আত্মাই হই তো যুদ্ধ করার দরকার কোথায়? ওকে, এই এত বড় রাজ্যের দরকার কোথায়? আত্মার তো কোনো জিনিসেরই দরকার হয় না, তাহলে কেন যুদ্ধ করা হবে? ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যে স্থিতপ্রজ্ঞ হতে হবে। ওকে, নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোল করতে হবে। তারপরে এরকম অনেক ইনস্ট্রাকশন গুলো ভগবান কৃষ্ণ দিয়েছিলেন। ওকে, এক জায়গাতে ভগবান কৃষ্ণ আগেও বলবে যে কোনোদিন হিংসা করতে নেই, ওকে, ভায়োলেন্স করতে নেই। আবার ভগবান কৃষ্ণ বলবে যুদ্ধ করতে হবে তোমাকে। ওকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো মিক্স আপ হয়ে যাচ্ছে, তাই অর্জুন বলছে তদ একম বাদ নিশ্চিত্য ইয়েন শ্রেয়োহম আপনুয়াম, যেটা আমার জন্য খুব শ্রেয়স্কর হবে, খুব ভালো হবে, সেই জিনিসটাই আপনি আমাকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশনটা দিন। ওকে, यस, तो भगवान कृष्ण आगे बोलबे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरान् इंद्रियार्थाभिमूढात्मा मिथ्याचारश्च उच्यते। भगवान कृष्ण की बोलছে one who restrains the sense of action but whose mind dwells on the sense object। ওকে, বাইরে থেকে হয়তো একটা মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করে দিয়েছে, ওকে, বাট তার মনের মধ্যে সবসময় ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলোই ঘুরতে থাকে। ওরকম একটা মানুষকে কি বলা হয়? ওরকম একটা মানুষকে ভগবান কৃষ্ণ বলছে মিথ্যাচারস্য উচ্যতে। ওরকম একটা মানুষকে আমরা মিথ্যাচারী বলি। ওকে, এই কথাটা অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ কেন বলছে? বিকজ অর্জুনও কিন্তু এই জিনিসটাই ট্রাই করার চেষ্টা করেছিলেন। ওকে, বাইরে থেকে মানে জিনিসগুলো আমি ত্যাগ করে দেব, মনের মধ্যে কি আছে কি নেই সেটা সেকেন্ডারি। ওকে, ফিজিক্যালি আমি একটা জিনিস থেকে পালিয়ে যাব, সেই চেষ্টাটাই কিন্তু অর্জুন একটু করেছিলেন। তাই ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন যে ডোন্ট বি এ মিথ্যাচারী। ওকে, একটা মিথ্যাচারী হওয়ার দরকার নেই তোমাকে। মনের মধ্যে তোমার অনেক রাগ থাকে, ওকে, বিকজ তুমি একটা ক্ষত্রিয়, অনেক যুদ্ধ করেছো, অনেক লোকজনকে মেরেছো। ওকে, অনেক রকমের আনন্দও দেখেছো জীবনে, অনেক রকমের কষ্টও দেখেছো। ওকে, তোমার পরিবার আছে, তোমার বাচ্চারা আছে, তোমার বউ আছে, এই সমস্ত যে লোকজন আছে তাদের প্রতিও তোমার অনেক দায়িত্ব থাকে। ওকে, সো মানে এরকম বলো না যে আমি এখান থেকে জাস্ট পালিয়ে যাব আর সুখে থাকবো। ওকে, একটা মিথ্যাচারী হওয়ার দরকার নেই, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ বললেন। বাইরে থেকে হয়তো একটা মানুষ এমন দেখাচ্ছে যে আমি মানে সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছি,
বাট যদি মনের মধ্যে সব ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলো ঘুরতে থাকে, সেই মানুষটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রিটেন্ডার, মিথ্যাচার। তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ইয়াস্ত্বা ইন্দ্রিয়াণি মানসা নিয়ম্যারভতে নিয়ম্যারভতে অর্জুন কর্মেন্দ্রিয় হি কর্মযোগম আসক্তঃ স বিশিষ্যতে। On the other hand, if a sincere person tries to control the active senses by the mind, okay, একদিকে মানুষ কি করছে, মানে বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যে আমি খুব মানে ত্যাগী, ওকে, আমি অনেক জিনিসগুলো ত্যাগ করে দিয়েছি, বাট ভিতরে সব সময় ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়গুলো করতে থাকে। আরেকদিকে কে আছে, আরেকদিকে এমন একটা মানুষ আছে যে মানে চেষ্টা করছে, ওকে, নিজের মন তারপরে নিজের ইন্দ্রিয়গুলো এই সমস্ত জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে, ওকে। কোন প্রসেস দিয়ে? ইন কৃষ্ণা কনসিয়াসনেস, ওকে, ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করতে করতে নিজেকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করছে, ওকে, উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট, কোন রকমের আসক্তি নেই সেই মানুষের মধ্যে, ওকে। ভৌতিক জিনিসগুলো অনেক থাকে আর অনেক জিনিসগুলোর প্রতি আমাদের অ্যাটাচমেন্ট থেকে যায়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে একটা মানুষ যদি সিনসিয়ারলি চেষ্টা করে, হি ইজ বাই ফার সুপিরিয়র, সেই মানুষটা হচ্ছে অনেক অনেক ভালো, ওকে। বাইরে থেকে দেখাচ্ছে যে আমি মানে সাধু, আমি একটা মানে বৈরাগী, ওকে, আমার মধ্যে কোনো মানে অ্যাটাচমেন্ট নেই, ওরকম একটা মানুষের তুলনায় যে মানুষটা সিনসিয়ারলি চেষ্টা করছে সে হচ্ছে অনেক ভালো, ওকে। ইয়েস, তো সেটাই এখানে অর্জুনকে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, ডু ইয়োর ডিউটি অ্যাজ এ ক্ষত্রিয় ইন আ ডিট্যাচড মোড, ওকে। ক্ষত্রিয় তুমি সেই কাজটা করো কিন্তু ডিট্যাচড হয়ে, ওকে, মানে যুদ্ধ করব আমি, আমি কি পাবো সেই জিনিসটা মনের মধ্যে রেখো না, যুদ্ধ করো শুধুমাত্র তোমাকে, মানে সেটা তোমার দায়িত্ব সেটা ভেবে, ওকে। নোয়িং দ্যাট ইউ আর আ সোল, এটাও মনে রাখতে হবে তুমি হলে একটা আত্মা, ওকে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, নিয়তম কুরু কর্মত্বম কর্ম ন্যায়ো হি অকর্মণঃ শরীর যাত্রাপি চত্তে না পাশিত্যেয় অকর্মণঃ, ওকে। পারফর্ম ইওর প্রেসক্রাইবড ডিউটি, ফর ডুইং সো ইজ বেটার দেন নট ওয়ার্কিং। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, তুমি যে বলছো সবকিছু ত্যাগ করে দেব, ওকে, তার তুলনায় তুমি যদি নিজের প্রেসক্রাইবড ডিউটি, ওকে, তোমার যে জিনিসটা কর্তব্য সেটা যদি তুমি করো সেটা বেশি ভালো হবে, ওকে। এখানে আমরা দেখতে পারি এই যে ইনস্ট্রাকশন গুলো ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, ওকে, পারফর্ম ইওর প্রেসক্রাইবড ডিউটি, ফর ডুইং সো ইজ বেটার দেন নট ওয়ার্কিং, ওকে। অর্জুন, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ, এনারা সবাই কোন যুগে ছিলেন? এনারা ছিলেন হচ্ছে দ্বাপর যুগে, ওকে। দ্বাপর যুগে এমন অনেক লোকজন ছিলেন যারা সবকিছু ত্যাগ করে দিয়ে মানে একান্তে গিয়ে ভক্তি করতেন, ওকে, ওরকম অনেক পার্সোনালিটি গুলো ছিলেন, ওকে। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ ত্রেতা যুগে দাঁড়িয়ে, সরি, দ্বাপর যুগে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে এরকম ইনস্ট্রাকশন গুলো কেন দিচ্ছে যে মানে এটা করা উচিত নয় তোমার, ওকে। এইটা বোঝার জন্য আমাদেরকে আবার সেই কালকে যে কথাটা হয়েছিল সেটা মনে করতে হবে। ভগবান কৃষ্ণ ভগবদ গীতা বলছে হচ্ছে কার জন্য? কলিযুগের জীবদের জন্য, ওকে। কলিযুগের যে জীবগুলো থাকবে তাদের মানে খুব সহজ হবে না সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে চলে যাওয়া, ওকে। ছেড়ে ছুড়ে চলে গেলেও কোথাও না কোথাও একটা গিয়ে কারোর উপরে ডিপেন্ড হতেই হবে তাকে, ওকে। একেবারে যে মানে সবকিছু ছেড়ে একদম লোনলি একা কোথাও একটা চলে গেলাম, সেটা কোনোদিন একটা কলিযুগের যে জীব তার জন্য মানে সার্ভাইভ করা সম্ভব না, ওকে। সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে কলিযুগের মধ্যে তোমার অনেক ডিউটি থাকবে, সেটা করতে থাকো, তার সাথে তোমার ভক্তিও করতে থাকো, ওকে। ওয়ান ক্যানট ইভেন মেইনটেইন ওয়ানস ফিজিক্যাল বডি উইথাউট ওয়ার্ক, আমাদের যে শরীর থাকে সেই শরীরটাকেও আমরা মেইনটেইন করতে পারি না যদি আমরা কোনো কাজ না করি, ওকে। ইয়েস, তো এই অধ্যায়ের নামটা ছিল হচ্ছে কর্ম যোগা, ওকে। তো কর্ম যোগা যে জিনিসটা আছে এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে কর্মগুলো কি, ওকে। এক রকমের কর্ম কিন্তু হয় না, বিভিন্ন রকমের কর্মগুলো হয়, ওকে। একটা হয়, এখানে আমরা দেখতে পারি বিকর্মা, ওকে। বিকর্মা মানে হচ্ছে ব্রেকিং লস অফ গড, ভগবান যে নিয়ম কানুন গুলো বানিয়েছে তারপরে সমাজের মধ্যেও কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশনস থাকে, ওকে, সেগুলো ফলো করা কিন্তু আমাদের মানে ম্যান্ডেটরি। আমরা ওই জিনিসটা পছন্দ করি কি না করি সেটা কেউ মানে জিজ্ঞেস করবে না, ওকে। যেমন চুরি করা, ওকে, চুরি করা কিন্তু সমাজের মধ্যে অ্যালাউড নয়। আমি যদি বলি যে না আমার ওইটা পছন্দ নেই, আমি ওটা ফলো করবো না, ওইটা কিন্তু হবে না,
ওকে, বাই ডিফল্ট সেই রুলটা কিন্তু সবাইদের উপরে মানে ইম্পোজড। ওকে, আর সেই রুলগুলো যদি আমরা ভেঙে দিই সেটাকে বলে হচ্ছে বিকর্মা। ওকে, আনলফুল অ্যাক্টিভিটিস যাকে বলে। সেটাই আমরা কালকেও জেনেছিলাম যে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যে তুমি যাই করছো আমাকে মনে রেখে করো। কিন্তু বিকর্মা গুলো কিন্তু সেই ক্যাটাগরিতে পড়ে না। বিকর্মা গুলো কিন্তু মানে ভগবানকে মনে রেখে যদি আমরা কোনো খারাপ কাজ করি সেখানে কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ রক্ষা করবে না। ওকে, সেখানে আমাদের খারাপ কর্মা শুরু হয়ে যায়। ওকে, তারপরে কর্মা, কর্মা মানে কি, সিম্পল ওয়ার্ড ডিউটি। ওকে, গুড ওয়ার্ক অন মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্ম দ্যাট ব্রিংস গুড রিঅ্যাকশন। ভালো কাজ করলে ভালো জিনিস আমরা পাবো, খারাপ কাজ করলে আমরা খারাপ জিনিস পাবো। ওকে, আরেক রকমের কর্মা আছে সেটা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মা। ওকে, নিষ্কাম কর্মা মানে কি সেলফলেস অর ডিজায়ারলেস অ্যাকশন। একটা মানুষের মধ্যে কোনো রকমের ইচ্ছা নেই। ওকে, কোন রকমের মানে ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ের ব্যাপারে তার মনের মধ্যে অনেক ইচ্ছাগুলো নেই। ওকে, সেটাকে বলে হচ্ছে নিষ্কাম কর্মা। মানে সে কর্ম করছে কিন্তু নিষ্কাম হয়ে। ওকে, তার মনের মধ্যে কোনো কাম বাসনা নেই, আমি আমি এনজয় করব ওরকম কোনো ইচ্ছা নেই মনের মধ্যে। ওকে, ওরকম যদি আমরা মনের মধ্যে মানে আহ পরিস্থিতি রেখে বা আমাদের মেন্টাল সিচুয়েশন ওরকম যদি হয় যে আমি শুধু কর্ম করব, ফলটা কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে। ওকে, পরে দেখা যাবে, তার সাথে ভগবান কৃষ্ণের হাতে সেই ফলটা। ওকে, ওরকম যদি আমাদের উদ্দেশ্য থাকে সেই কর্মটাকে বলে হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম। ওকে, এর অপোজিটটা হচ্ছে সকাম কর্ম। ওকে, সকাম কর্ম মানে হচ্ছে নিজেকে তুষ্ট করার জন্যই একটা মানুষ কাজ করবে। যখন দেখবে যে এই কাজটা করলে আমি নিজে আনন্দ পাচ্ছি না, ওই কাজটা কিন্তু মানুষ কোনোদিন করবে না। ওকে, সেটাকে বলে হচ্ছে সকাম কর্ম। সকাম মানে হচ্ছে সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন, নিষ্কাম মানে হচ্ছে কোনো ইচ্ছাই নেই। ওকে, কিন্তু কর্ম করবে অবশ্যই। ওকে, দেন আরেকটা রকমের ক্যাটাগরি আছে সেটা হচ্ছে আকর্মা। আকর্মা মানে হচ্ছে ডিভোশনাল অ্যাক্টিভিটিস ফর হুইচ ওয়ান সাফার্স নো রিঅ্যাকশন। ওকে, ভৌতিক রিঅ্যাকশন, ভৌতিক যে ফলগুলো হয়। ওকে, যেমন আমরা দেখেছি আগে কর্মা, বিকর্মা, নিষ্কাম কর্মা, এই সমস্ত জিনিসগুলো কিরকম, এগুলো হচ্ছে মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্ম অব্দি। ওকে, ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাবো, খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাবো। বাট আকর্মা যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে অন আ স্পিরিচুয়াল প্ল্যাটফর্ম। ওকে, আকর্মের মধ্যে কি জিনিসগুলো পড়ে, ভগবান কৃষ্ণের সেবাতে যে কোনো কাজ আমরা করি। ওকে, ভগবানের জন্য আমরা ভোগ রান্না করছি, ভগবানের জন্য আমরা কীর্তন করছি, মানে চ্যান্টিং করছি, এই সমস্ত কাজগুলো মানে কোথাও একটা মন্দিরে গিয়ে আমরা কোনো একটা সেবা করলাম ওখানে, এই সমস্ত জিনিসগুলো পড়ে হচ্ছে আকর্মার মধ্যে। ওকে, এই আকর্মা জিনিসটা কিন্তু মেটেরিয়াল প্ল্যাটফর্মে নয়। ওকে, এটা স্পিরিচুয়াল প্ল্যাটফর্মে। ওকে, সো আমরা যদি ভাবি যে ইয়েস, মানে আমি তো মানে নর্মালি বসে বসে ভগবানের নাম নিচ্ছি, সেটা এত স্পিরিচুয়াল কি করে হয়ে গেল? ইয়েস, অবশ্যই সেই জিনিসটা হাইলি স্পিরিচুয়াল। ওকে, ভগবানের নামের মধ্যে কতটা মানে শক্তি আছে সেটা আমরা হয়তো জানি না। বাট যেমন একটা ওষুধ, ওকে, ওষুধ আমরা খাই, ওষুধ কিভাবে কাজ করছে সেটা যদি আমরা নাও জানি, ওকে, তারপরেও কিন্তু ওষুধটা অবশ্যই শরীরে গিয়ে কাজ করবে। ওকে, বাট কিছু ওষুধগুলো এমন হয় যার নেওয়ার একটা নিয়ম থাকে। ওকে, ঠিক ওরকমই ভগবান কৃষ্ণের যে আমরা নাম নেব, কিছু নিয়মগুলো থাকে, সেই নিয়মগুলো যদি আমরা জানি, ওকে, সেই নিয়মগুলো ফলো করে যদি আমরা নাম নিই, তাহলে কি হবে, ওই নাম আরো বেশি পাওয়ারফুলি কাজ করবে। ওষুধের মতোই। ওকে, কিছু কিছু ওষুধগুলো থাকে খাওয়ার আগে নিতে হয়, কিছু ওষুধগুলো খাওয়ার পরে নিতে হয়। ওকে, ঠিক ওরকমই যদি আমরা একটু নিয়মগুলো জানি তাহলে আমাদের জন্য আরো ভালো হবে। ওকে, বাট মানে আমাদের ইচ্ছা নেই, ওকে, তারপরে যদি আমরা নাম নিই সেটাও কিন্তু আমাদের জন্য ভালো কিছু একটা মানে ফল দেখায়। ওকে, ইয়েস, লস অফ কর্মা এখানে আমরা দেখতে পারি বুমার অ্যাঙ্গেল। ওকে, এই জিনিসটা আমরা জানি ফেলে দিলে কি হবে, ঘুরে আবার আমাদের কাছেই আসে। Okay? কারোর সাথে যদি আমরা খারাপ করি, আমাদের সাথেও অবশ্যই কোনো না কোনো একটা জন্মে সেই ফলটা আমরা অবশ্যই পাবো। ওকে, এন্ড কর্মা যে জিনিসটা সেটা কিভাবে কাজ করে। ওকে, ধরে নিন একটা গাছ আমরা মানে একটা সিড, ওকে, একটা বীজ আমরা মানে মাটির মধ্যে পুঁতে দিলাম। ওটা ওটা কত বছরের পরে বড় হবে আর কখন ফল দেবে সেটা কিন্তু আমরা এক্স্যাক্টলি বলতে পারি না। ওকে,
ঠিক ওরকমই খারাপ কাজগুলো করলে সেই খারাপ কাজের ফল আমরা কোন জন্মে পাবো সেটা আমরা বলতে পারি না। ওকে, এই জন্য why do bad things happen to good people and why do good things happen to bad people? অনেক খারাপ লোকজন থাকে, তাদের সাথে মানে গোটা জীবন অনেক সবকিছু ভালোই যাচ্ছে। ওকে, এন্ড কিছু ভালো লোকজন থাকে, তাদের জীবনে কিন্তু সবকিছু মানে আপ এন্ড ডাউনই চলে যাচ্ছে। এটা কেন হয়? মানে পাস্ট কর্মা, কোথাও না কোথাও কিছু একটা মানে আমরা ব্যাড কর্মা করে রেখেছি, যার ফলটা আমরা এই জন্মে পাচ্ছি। বা কোনো একটা ভালো কর্ম করে রেখেছি, যার ভালো ফল আমরা এই জন্মে পাচ্ছি। ওকে? এই জন্মে মানে আমরা চেষ্টা না করলেও অনেক জিনিসগুলো আমরা পেতে থাকি। ওকে? খুব সহজে মানে সবকিছু ভালো হতে থাকে জীবনে। মানে খারাপ কারো সাথে করলেও কিন্তু আমাদের সাথে খারাপ হয় না। কেন হয় না? বিকজ কোনো না কোনো একটা জন্মে অনেক ভালো কর্ম আমাদের মানে আ accumulated আছে। ওকে? यस, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো যত্র লোকোऽয়ং কর্ম বন্ধনঃ তদর্থম কর্ম কৌন্তেয় মুক্ত সংগঃ সমাচরঃ। Work done as a sacrifice for Vishnu, okay, যজ্ঞার্থাৎ কর্মণো যত্র, যে মানে যে কর্মটা তুমি করছো সেটা একটা যজ্ঞ ভেবে করো। ওকে, যজ্ঞ স্যাক্রিফাইস, সেটাও মানে কাকে করতে হবে? বিষ্ণুকে করতে হবে। ওকে, ইট হ্যাজ টু বি পারফর্মড অ্যাজ আ স্যাক্রিফাইস ফর বিষ্ণু। ওকে, না করলে কি হবে? আদারওয়াইজ ওয়ার্ক কজেস বন্ডেজ ইন দিস মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। ওকে, যে কোনো কর্ম আমরা করছি সেই কর্মটা যোগ্য হিসাবে ভগবান বিষ্ণুকে অর্পিত করার পরে আমাদেরকে করতে হয়। সেটা না করলে কি হবে? বন্ধন উৎপন্ন হয়। ওকে, বন্ডেজেস। Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duty. সেই জন্য ও কুন্তির পুত্র, তোমার যে কর্তব্য সেই জিনিসটা তুমি ফলো করো। ওকে, ফর হিজ স্যাটিসফ্যাকশন, কার মানে কাকে তুষ্ট করার জন্য তুমি এই কর্মটা করছো? ভগবানকে তুষ্ট করার জন্য। ওকে, নিজেকে করবো সেটা কিন্তু ভুলে যাও। ওকে, এন্ড ইন দ্যাট ওয়ে ইউ উইল বি ফ্রি ফ্রম অল বন্ডেজেস। এরকম করলে কি হবে? সমস্ত রকমের বন্ধনগুলো থেকে তুমি ভালোভাবে মুক্ত থাকবে। ওকে, ইয়েস, হাউ টু ডু যজ্ঞ স্যাক্রিফাইস, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যজ্ঞ করতে। ওকে, ওয়ার্ক ডান অ্যাজ আ স্যাক্রিফাইস ফর বিষ্ণু, ভগবান বিষ্ণুর জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হয়, আর সেই কাজের ফলটা ভগবান বিষ্ণুকে অর্পিত করে দিতে হয় মানে যজ্ঞে। ওকে, তো এখানে আমরা দেখতে পারি কলিযুগের মধ্যে কিরকম আমরা যজ্ঞ করতে পারি। আমরা জানি যে কলিযুগের মধ্যেও অনেক রকমের যজ্ঞগুলো মানুষ করায়। মানে কিছু একটা জীবনে বিপদ আছে বা কোনো একটা জিনিস পাওয়ার জন্য বা কোনো একটা অনুষ্ঠান হলে অনেক রকমের যজ্ঞগুলো হয়। ওকে? বাট এক্সাক্টলি কোন যজ্ঞটা করতে হবে সেটা শাস্ত্রের মধ্যে তার বর্ণনা আছে। ওকে, যেমন ১ম চ্যাপ্টারেও আমরা শিখেছিলাম যে আমাদেরকে কি ফলো করতে হয়? শাস্ত্রের ইনস্ট্রাকশন গুলো ফলো করতে হয়। ওকে? সেটাও কার কাছ থেকে শুনে? গুরুর কাছ থেকে শুনে। ওকে? তো এখানে আমরা দেখতে পারি অ্যাকচুয়ালি কলিযুগের মধ্যে আমাদেরকে কি করতে হবে। ওকে? সতযুগের মধ্যে মেডিটেশন করা যায়। এখানে আমরা দেখতে পারি মেডিটেশন করছেন একটা ঋষি। ওকে? তো মানে পুরাণগুলো আছে, উপনিষদ আছে, ওখানে আমরা অনেক রকমের জিনিসগুলো পড়েছি যে সতযুগের মধ্যে অনেক ঋষি-মুনিরা অনেক বছর বসে তপস্যা করতেন। ভগবানের উপরে ধ্যান করতেন। ওকে? সেটা হয়ে গেল সতযুগের মধ্যে। ওকে? তারপরে ত্রেতা যুগের মধ্যে কি করতে হয়? ত্রেতা যুগের মধ্যে বিশাল ভব্য যজ্ঞ করতে হয়। যেমন দক্ষ প্রজাপতি, ওকে, রাজা দক্ষ যিনি ছিলেন, উনি অনেক বড় একটা যজ্ঞ আয়োজন করেছিলেন। ওকে, তারপরে ভগবান শ্রীরাম উনিও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়েছিলেন। ওকে, জনক রাজা আছে, উনিও অনেক বড় যজ্ঞ করিয়েছিলেন। ওকে, এটা হয়ে যায় ত্রেতা যুগের জন্য তপস্যা বা যজ্ঞ। ওকে, দ্বাপর যুগের মধ্যে কি করতে হয়? দ্বাপর যুগের মধ্যে করতে হয় হচ্ছে ভগবানের সেবা বিশাল বড় মন্দিরে। ওকে, এন্ড কলিযুগের মধ্যে কি করতে হয়? শুধুমাত্র ভগবান কৃষ্ণের নাম জপ করতে হবে। ওকে, এই জন্য কলিযুগের মধ্যে এই যে যজ্ঞটা আছে, এই যজ্ঞটাকে বলা হয় নাম সংকীর্তন যজ্ঞ। ওকে, এইটাই কিন্তু আমাদেরকে করতে হয় কলিযুগের মধ্যে। ওকে, একান্ত একটা জায়গাতে বসে বা লোকজনদের সাথে বা মানে যেকোনো একটা জায়গাতে শুধুমাত্র আমাদেরকে বারবার ভগবান কৃষ্ণের যে মহামন্ত্র আছে সেই মহামন্ত্রের জপা করতে হয়। ওকে, শাস্ত্রের মধ্যে তাই লেখা আছে
কলিযুগের জীব শুধুমাত্র যদি এই কাজটা করে তাহলে সমস্ত রকমের ফলগুলো কিন্তু পেয়ে যাবে। ওকে, ভগবানের আশীর্বাদও পেয়ে যাবে, এই ভৌতিক সংসার থেকে মুক্তিও পেয়ে যাবে। ওকে, यस, महामंत्र की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। महामंत्र जप করার আগে আমরা কি করি? আমরা জপা করি হচ্ছে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র। ওকে, पंचतत्व मंत्रটা কি? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি পাঁচটে মানে পার্সোনালিটিস দাঁড়িয়ে আছে। ওকে, মাঝখানে হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভু, তারপরে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত এন্ড গদাধর পণ্ডিত। ওকে, এনারা মানে মাঝখানে যিনি আছেন তিনি হলেন ভগবান কৃষ্ণ নিজে। ওকে, চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান কৃষ্ণ নিজে এসেছিলেন ভক্তদেরকে দেখানোর জন্য যে ভক্তি কিভাবে করতে হবে কলিযুগে। ওকে, যেমন স্কুলের মধ্যে যখন আমরা যাই, কিছু জিনিস যদি মানে ছোটবেলা, ওকে, খুব নার্সারি প্রি নার্সারি যে স্কুলটা হয় ওখানে কি টিচার বাচ্চাদেরকে কোনো একটা জিনিস বোঝায়। ওকে, বাচ্চারা যদি না করতে পারে তাহলে কি টিচার নিজে সেই জিনিসটা করবে। ওকে, করে দেখাবে যে এটা এরকম করতে হয়। ওকে, সেই জিনিসটা বাচ্চারা দেখবে, তারপরে নিজে ট্রাই করবে। ওকে, তো সেম কাজটা কিন্তু ভগবানও করেছিলেন আমাদের জন্য। ওকে, চৈতন্য মহাপ্রভু কার ভক্ত ছিলেন? ভগবান কৃষ্ণের। ওকে, জগন্নাথ পুরীতে গিয়ে মানে অনেক রকমের মানে ভাব চলে আসতেন চৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যে। ওকে, জগন্নাথ পুরী থেকে আছে ভগবান জগন্নাথ। ওকে, জগন্নাথ মানে লর্ড কৃষ্ণ হিমসেলফ। এখানে আমরা দেখতে পারি চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান কৃষ্ণ এলেন ভগবান কৃষ্ণেরই ভক্তি করার জন্য। ওকে, এই কাজটা করার কি দরকার ছিল ওনার? দরকার ছিল বিকজ কলিযুগের যে জীবগুলো ওনারা মানে জানবে না যে কিভাবে ভক্তি করতে হবে কলিযুগে। সেই জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান কৃষ্ণ এলেন আর সংকীর্তন করতেন। ওকে, সব সময় কিন্তু উনি সংকীর্তনই করতেন। অনেক লোকজনকে নিয়ে গোটা গ্রামের মধ্যে ঘুরতেন, মৃদঙ্গ বাজাতেন, কারতাল বাজাতেন আর ভগবান কৃষ্ণের মহামন্ত্রের নিরন্তর কীর্তন করতেন। ওকে, এটা দেখানোর জন্য যে তোমাদেরকে কি করতে হবে। ওকে, এন্ড সেই সেম জিনিসটা আজ অব্দিও ফলো হচ্ছে। মানে আমরা দেখি অনেক জায়গাতে ওকে, ইউটিউবেও আমরা দেখি, যদি আমরা সার্চ করি ইসকন কীর্তন, ওকে, ওখানে খুব সুন্দর সুন্দর অনেক প্রভুজিরা কীর্তন করে, অনেক মাতাজিরাও কীর্তন করে। তো ওই যে প্রসেস সেটা কে দিয়ে গেছে? ভগবান কৃষ্ণ নিজে দিয়ে গেছে। ওকে, এন্ড ইয়েস, আমরা পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র কেন বলি? এই যে পাঁচটি পার্সোনালিটিস আছে এনাদের আশীর্বাদ আমরা নিই। ওকে, এনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার পরে আমরা মহামন্ত্র জপাটা স্টার্ট করি। ওকে, তো এই পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র কখন বলতে হয়? মহামন্ত্র বলার আগে। ওকে, আগে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলতে হয়, তারপরে 108 টাইমস মহামন্ত্র বলতে হয়। ওকে, সেই পুরো জিনিসটাকে বলে হচ্ছে ওয়ান জপমালা। ওকে, এরকম প্রভুপাদজি বলেছেন আমাদেরকে 16 রাউন্ডস করতে হয়। ওকে, তো পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র কেন বলতে হয়? পঞ্চতত্ত্ব যিনি আছে ওনাদের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা মহামন্ত্র জপা করি। ওকে, বিকজ মহামন্ত্র হচ্ছে খুব পাওয়ারফুল একটা মন্ত্র, আর সেই মন্ত্রটা জপা করার সময় আমাদের অনেক ভুল ত্রুটি হতে পারে। ওকে, সেই ভুল ত্রুটি গুলোকে ক্ষমা করার জন্য আমরা পঞ্চতত্ত্বের আশীর্বাদ নিই। ওকে, yes, Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Krishna himself, came 500 years back in Kali Yuga to spread Hare Krishna mantra. মাত্র 500 বছর আগে। ওকে, অনেক বছর আগেও নয়। ভগবান কৃষ্ণ আর অর্জুন ছিলেন হচ্ছে মোটামুটি 5000 ইয়ার্স আগো। ওকে, বাট যখন মানে ভগবান দেখলেন যে কলিযুগটা মানে খুব মানে ডেঞ্জারাস একটা টার্ন নিচ্ছে ধীরে ধীরে, তখন ভগবান কৃষ্ণ নিজে এলেন মাত্র 500 বছর আগে আর লোকজনকে বোঝালেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের মহিমা। ওকে, চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে ভগবান কৃষ্ণ এসেছিলেন, এইটা একটা জিনিস আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হয়। আগের অধ্যায়গুলোতেও আমরা এই জিনিসটা দেখবো। ভগবান যেই রূপেই আসুক না কেন, ভগবান কিন্তু সবসময় ভগবানই থাকে। ওকে, আর ওনার যত মানে ক্যাপাসিটি, যত পাওয়ার, যত নলেজ, যত বিউটি, সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ওনার সাথেই থাকে। ওকে, তো চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে যখন ভগবান এসেছিলেন, ভগবান কৃষ্ণ, উনি কিন্তু মানে যত জ্ঞান আছে সবকিছুই জানতেন। ওকে, ভগবত গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম, বেদ, পুরাণ, সমস্ত জ্ঞান উনি জানতেন। ওকে,
তারপরেও মানে যখন ডিবেট হতো, ওকে, তর্ক বিতর্ক যখন যখন হতো, চৈতন্য মহাপ্রভু কি বলতেন, আমি তর্ক বিতর্ক অতটা বুঝি না, ওকে, আমি অতটা জ্ঞানী নয়, আমি শুধুমাত্র মহামন্ত্র জানি, ওকে, এটা উনি বলতেন। কেন বলতেন? বিকজ কলিযুগের মধ্যে মানুষের মানে নলেজ নিয়ে, জ্ঞান নিয়েও কিন্তু অনেক অহংকার চলে আসবে। সেই অহংকারটাকে মানে নষ্ট করার জন্য চৈতন্য মহাপ্রভু এটা বলেছিলেন যে কলিযুগের মধ্যে অত নলেজের দরকার পড়বে না, ওকে, শুধু মহামন্ত্র জানলেই কিন্তু এনাফ, ওকে। ইয়েস। নাম সংকীর্তন আমরা কোথায় করতে পারি? বাড়িতে আমরা করতে পারি, বাইরে করতে পারি, একা থাকলেও করতে পারি, পরিবারের সাথে থাকলেও আমরা করতে পারি, ওকে। এন্ড ইয়েস, নাম সংকীর্তন যে আছে তার কি মহিমা, সেটা আমরা এই শ্লোকা দিয়ে বুঝতে পারি। হরের নাম হরের নাম এইব কেবলম কলৌ নাস্তেইব 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 গতির অন্যথা, ওকে। এখানে তিনবার বলা হয়েছে হরের নাম হরের নাম হরের নাম এইব কেবলম, ওকে। কেবল শুধুমাত্র ভগবানের নাম, ভগবানের নাম, আর শুধুমাত্র ভগবানের নামটাই আমাদেরকে এই কলিযুগ থেকে রক্ষা করবে, ওকে। নাস্তেইব নাস্তেইব নাস্তেইব, ওকে, মানে অন্য কোনো জিনিস আমাদের সাহায্য করতে পারবে না, ওকে, শুধুমাত্র ভগবানের নাম, ওকে। তো আগে ভগবান কৃষ্ণ কি বোঝাচ্ছে অর্জুনকে, यज्ञ शिष्टा सिन्नः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै भुञ्जन्ते ते त्व आगहं पापये पाच्यत आत्मा करानत्। Yes, the devotee of the Lord are released from all kinds of sin because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. Okay, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ভগবান কৃষ্ণের যারা ভক্ত হয়, ওকে, ওনারা কি করে, কোনো একটা জিনিস খাওয়ার আগেও ভগবান কৃষ্ণকে সেই জিনিসটা ভোগ দিয়ে গ্রহণ করে, ওকে। বাট যে মানুষ নিজেকে তুষ্ট করার জন্য রান্না করে, ওকে, ভগবানকে ভোগ দিব সেরকম কোনো মনের মধ্যে উদ্দেশ্য নেই, আর ভগবান এই জিনিসটা আমার জন্য জুটিয়েছে তার জন্য আমি ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ, ওকে, সেই ভাবটাও মনের মধ্যে নেই, ওকে, সেই মানুষটা যখন খায়, ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে হি ভেরিলি ইটস অনলি সিন, সেই মানুষটা শুধু পাপ খাচ্ছে, ওকে। এটাও প্রভুপাদজি বলতেন যে ভেজিটেরিয়ান নন ভেজিটেরিয়ান সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের নেই, ওকে। আমাদের ব্যাপারটা কি প্রসাদম, ওকে, ভগবানকে ভোগ দেবো তারপরে আমরা সেই জিনিসটা গ্রহণ করবো, ওকে। ভগবান কি পছন্দ করে সেটা আমি দিতে রাজি, ওকে। ইয়েস, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদ অন্ন সম্ভবঃ যজ্ঞাদ ভবন্তি পর্জন্যো যজ্ঞ কর্ম সমুদ্ভবঃ। এখানেও ভগবান কৃষ্ণ একটা সাইকেল বুঝাচ্ছে, যেমন সেকেন্ড চ্যাপ্টার আমরা দেখেছিলাম ভগবান কৃষ্ণ একটা ফ্লো চার্ট বুঝিয়েছিলেন, এখানে এটা একটা সাইকেল, ওকে। কিসের সাইকেল? অল লিভিং বডিজ সাবসিস্ট অন ফুড, ওকে, অন্নাদ ভবন্তি ভূতানি, যত লোকজন আছে, যত জীবগুলো আছে, সমস্ত জীবগুলো কিন্তু অন্নের উপরে আশ্রিত, মানে অন ডিপেন্ডেন্ট অন অন্ন, ওকে, ফুড গ্রেইনস, যে গ্রেইনস আছে সেই জিনিসের উপরে কিন্তু সবাই নির্ভর, ওকে। সে একটা ভেজিটেরিয়ান জীব হোক বা নন ভেজিটেরিয়ান জীব কি হোক না কেন, ওকে, বিকজ আলটিমেটলি ফুড সাইকেল শুরুটাই হয় হচ্ছে গ্রেইনস থেকে, ওকে, যে ভেজিটেরিয়ান ফুড জিনিসটা সেখান থেকেই কিন্তু পুরো ফুড সাইকেলটা স্টার্ট হয়। ওই জিনিসটাই যখন থাকবে না, মানে ও সেই জিনিসটাও হবে ধীরে ধীরে কলিযুগ যেরকম বাড়বে, বাট সেটা একটা অন্য টপিক, ওকে। বাট ভগবান কৃষ্ণ বলছে সমস্ত জীবগুলো কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট থাকে গ্রেইনস এর উপরে, ওকে। গ্রেইনস কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে? গ্রেইনস ডিপেন্ডেন্ট থাকে হচ্ছে বৃষ্টির উপরে, ওকে, রেইন। রেইন কিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে? রেইন ডিপেন্ডেন্ট থাকে হচ্ছে যজ্ঞের উপরে, যজ্ঞ। আজও মানে এই পৃথিবীর উপরে ভগবান কৃষ্ণের নাম অনেক ভক্তরা নেয়, ওকে, মন দিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে যেরকম কলিযুগটা বাড়বে, মানে লোকজনদের সংখ্যা কিন্তু কমে যাবে, ওকে, ভগবানের নাম নেওয়া, ঠিক ওরকমই কি হবে, বৃষ্টিটাও কিন্তু, বৃষ্টি যে জিনিসটা সেটাও কিন্তু এই পৃথিবীর উপরে ধীরে ধীরে কমে যাবে, ওকে। যখন একদম ঘোর কলিযুগটা স্টার্ট হবে তখন কি হবে, তখন অ্যাসিড রেইন হবে, ওকে, মানে আকাশ থেকে অ্যাসিডের মতো মানে জিনিসটা পড়বে। তার জন্য কি হবে, যত ভেজিটেশন আছে, okay, যত গাছ আছে, যত মানে
ফার্ম আছে, ওকে, সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। ওকে, এটা কিন্তু শাস্ত্রের মধ্যেই লেখা আছে। এন্ড তারপরে কি হবে, যত লোকজন বেঁচে গেছে ওনারা কি করবে, দে উইল কিল ইচ আদার এন্ড ইট। ওকে, মানে মানুষ মানুষকে মেরে খাবে, ওরকমও সময় আসবে, সেটাকে বলা হবে হচ্ছে একেবারে ঘোর কালিযুগ। ওকে, এখানে কি বোঝাচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ, রেইনস আর প্রডিউসড বাই পারফরমেন্স অফ যজ্ঞ। ওকে, যখন যজ্ঞ করা হয় তখন বৃষ্টি হয়। ওকে, এন্ড যজ্ঞ ইজ বর্ন অফ প্রেসক্রাইবড ডিউটিস। আবার সেই মানুষগুলোর উপরেই ডিপেন্ড করে হচ্ছে যজ্ঞ। ওকে, একটা একটা মানুষ যখন নিজের কর্তব্য পালন করবে, সেটাও একটা যজ্ঞ। ওকে, সেটাই ভগবান কৃষ্ণ আগে বলেছিলেন, সেটাকে বলা হয় কর্ম যোগা। ওকে, তো যখন আমরা নিজেদের প্রেসক্রাইব ডিউটি ফলো করব, তখন গিয়ে এই পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট হয়। ওকে, তখন কিন্তু আমরা ফ্যাসিলিটেট করতে পারি যোগ্যটাকে। ওকে, সেখানে আমরা দেখতে পারি অন্ন। ওকে, অন্ন ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে, মানে জীবগুলো ডিপেন্ডেন্ট অন অন্ন, অন্ন ডিপেন্ডেন্ট অন বৃষ্টি। ওকে, এখানে একটু মানে এদিক ওদিক হয়ে আছে। ইয়েস, ঠিক আছে। যজ্ঞ ইন কলিযুগা। ওকে, লাস্ট শ্লোকাতেও আমরা দেখলাম ভগবান কৃষ্ণ বলছে যজ্ঞ করতে হয়। কলিযুগের মধ্যে কোন যজ্ঞটা করতে হয় সেটাও আমরা জানি, নাম সংকীর্তন যজ্ঞ। ওকে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে। তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, তস্মাদ আসক্তঃ সততম কর্ম কার্যম কর্ম সমাচরঃ, আসক্তো হি আচরণ কর্ম পারম আপনোতি পুরুষः। Therefore, without being attached to the fruits of activities, one should act as a matter of duty, for by working without attachment, one attains the supreme. Okay, কর্ম যোগা। ওকে, সে পুরো জিনিসটা কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ এই একটা শ্লোকা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি বুঝিয়ে দিলেন। ভগবান কৃষ্ণ কি বলছেন, ফর বাই ওয়ার্কিং উইথাউট অ্যাটাচমেন্ট ওয়ান অ্যাটেইনস দ্য সুপ্রিম। ওকে, কর্ম। ওকে, যে কোনো কাজ আমরা করি, কেন আমরা করি, বিকজ কর্মফলের প্রতি আসক্তি আছে, অ্যাটাচমেন্ট আছে, অনেক মানে মনের মধ্যে ইচ্ছা আছে, ওই জিনিসটা আমি পেয়ে যাব, তাই আমরা কাজ করি। বাট ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ওই যে সমস্ত সেকেন্ডারি ইচ্ছাগুলো যে থাকে, সেই ইচ্ছাগুলোকে ত্যাগ করে যখন একটা মানুষ নিজের কর্তব্য ভেবে কাজ করবে, সে কিন্তু ভগবত প্রাপ্তি করে নেবে। ওকে, অ্যাটেইনস দ্য সুপ্রিম। এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি কর্মযোগা। ওকে, यस, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, यद 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 आचरति श्रेष्ठ तत् 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 एवेतरो जनः, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ওকে, অর্জুন, যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমরা দেখেছিলাম, সেকেন্ড চ্যাপ্টারেও আমরা দেখেছিলাম, অর্জুন একটা কারণ দিয়েছিলেন যুদ্ধ না করার জন্য, সেটা হচ্ছে পারিবারিক পরম্পরাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে, আমি সেই সময় বলেছিলাম যে তার এক্সাক্ট অ্যান্সার কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ থার্ড চ্যাপ্টারে দেবেন। ওকে, তার এক্সাক্ট অ্যান্সারটা হচ্ছে এটাই। ওকে, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् एवेतरो जनः। কেন ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, হোয়াট এভার অ্যাকশন এ গ্রেট ম্যান পারফর্মস। ওকে, সমাজের মধ্যে একটা মানে ধরে নিন, কেউ একটা বিখ্যাত মানুষ আছে, ওকে, সেই মানুষ যেরকম কাজগুলো করবে, অনেক লোকজন কিন্তু সেই জিনিসটাই ফলো করতে শুরু করবে। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি একটা মানুষ আগে হাঁটছে, ঠিক তার ফুটপ্রিন্টস এর উপরেই কিন্তু বাকি লোকজন হাঁটার চেষ্টা করছে। ওকে, সেটাকে বলে হচ্ছে গেটিং ইনফ্লুয়েন্সড। ওকে, আজকাল মানে ইনফ্লুয়েন্সার যে মানে ওয়ার্ডটা আছে, সেই ওয়ার্ডের কোনো মানেই থাকলো না। ওকে, বিকজ ইন্টারনেটের উপর আমরা দেখতে পারি মানে কমপ্লিটলি আননেসেসারি জিনিসগুলো হয়, যে জিনিসগুলোর কোনো মানে নলেজও আমরা পাই না, কোনো কিছুই আমরা পাই না। ওরকম লোকজনকে অ্যাকচুয়ালি মানে ইনফ্লুয়েন্সার বলা হচ্ছে আজকাল। ওকে, সেটা টোটালি রং, বাট যুগটাই এরকম যে মানে সব থেকে আননেসেসারি জিনিসগুলোই কিন্তু সব থেকে বেশি এন্টারটেইন করা হবে। ওকে, বাট ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বলছে, যে বিখ্যাত একটা মানুষ থাকবে সমাজের মধ্যে, সে তার যেরকম আচরণ বিচারণ হবে, লোকজনও কিন্তু তাই ফলো করতে শুরু করবে। ওকে, এই জন্য হে অর্জুন, তুমি যদি যুদ্ধভূমিটা ছেড়ে চলে যাও, এই জিনিসটা হয়ে যাবে হচ্ছে একটা মানে এক্সাম্পল। অনেক লোকজন এই এক্সাম্পল দিয়েই কিন্তু সেম কাজটা করতে শুরু করবে। ওকে, and whatever standard he sets by exemplary acts, all the world pursues. যত মানে পৃথিবীতে যত লোকজন আছে, ওনারা সবাই কিন্তু সেম জিনিসটা ফলো করতে শুরু করে দেবে। ওকে,
এখান থেকে এখানে একটা উদাহরণ আছে, সেটা হচ্ছে ধরে নিন একটা মানুষ, ওকে, সে সবাইকে বোঝায় যে কোনোদিন মানে ধূম্রপান করতে নেই, ওকে, কোনোদিন সিগারেট খেতে নেই, কোনোদিন মদ খেতে নেই। বাট সেই মানুষ যদি নিজেই সমস্ত জিনিসগুলো খায়, তাহলে লোকজন কি তার কথা শুনবে? ওকে, কোনোদিনই শুনবে না। লোকজন ভাববে যে সে নিজেই তো করছে, আমাদেরকে কি আর বোঝাচ্ছে। ওকে, সো আবার অ্যাকশন, আমরা যে অ্যাকশন গুলো করি সেটা কিন্তু মানে অনেক পাওয়ারফুল হয়, ওকে, রাদার দ্যান ওয়ার্ডস। তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, না বুদ্ধি ভেদম জানে, না বুদ্ধি ভেদম জানয়েদ অজ্ঞান কর্ম সঙ্গিনাম, যোষয়েদ সর্ব কর্মাণি विद्वान युक्तः समाचरन्. Okay, so as not to disrupt the mind of ignorant men attached to fruitive results of prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Okay, এই জিনিসটা মানে পুরোপুরি ভাবে কলিযুগের যে লোকজন আছে তাদের জন্য ইনস্ট্রাকশন। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ এখানে কি বলছে, so as not to disrupt the mind of ignorant men. Okay, কলিযুগের মধ্যে অনেক এরকম মানুষগুলো থাকবে যারা সমস্ত জিনিসগুলোর প্রতি ইগনোরেন্ট। ওকে, ওরা কোনো জিনিসটাকে মানে সিরিয়াসলি নেবে না। কোন জিনিসগুলোকে? এই যে শাস্ত্রের মধ্যে কথা আছে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করলে আমাদের জন্য ভালো হবে, এই সমস্ত জিনিসগুলোকে ওনারা কোনোদিন সিরিয়াসলি নেবে না। ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, ওনাদেরকে মানে হঠাৎ এরকম বলা উচিত নয় যে তুমি যা করছো সবকিছু, ওকে, সেরকম বললে কি হবে, ওনাদের মাইন্ডটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। ওকে, ওনাদের মাইন্ডটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে, বিকজ কি করতে হয় সেই জিনিসটা জানে না। ওকে, বাট যে জিনিসটা করছে সেটা রং, যদি কেউ ওরকম বুঝিয়ে দেয়, তাহলে সেই মানুষটা কনফিউজ হয়ে বলবে তাহলে করবোটা কি। ওকে, ওনাদের মনটা কিন্তু অস্থির হয়ে যাবে। ওকে, সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বলছে, এ লার্নার্ড পারসন শুড নট ইনডিউস দেম টু স্টপ ওয়ার্ক। যে জ্ঞানী মানুষ আছে তার কোনোদিন উচিত নয় হঠাৎ গিয়ে ওরকম কাউকে বলা, ওকে, যে তুমি যে করছো কাজটা সেটা সবকিছুই ভুল। ওকে, ওরকম বলা উচিত নয়। রাদার বাই ওয়ার্কিং ইন দ্য স্পিরিট অফ ডিভোশন। তো করতে কি হবে, যে জ্ঞানী মানুষ, ওকে, তাকে কি করতে হবে, বাকি যে লোকজন আছে, ওকে, নরমাল পপুলেশন, ওকে, তাদেরকে ধীরে ধীরে কোনো না কোনো ভাবে ডিভোশনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ইনভলভ করতে হবে। ওকে, প্রথমে ফিজিক্যালি বলতে হয় যে তুমি মানে গোটা সপ্তাহে যা করছো করছো ঠিক আছে, অ্যাটলিস্ট সানডে যে দিনটা আছে, ওকে, সানডেতে সন্ধেবেলা মন্দিরে এসো, ওকে, সন্ধ্যা আরতি যে হয় ভগবানের, সেটা তুমি অ্যাটেন্ড করো। ওকে, মনটা ভালো হবে। ওরকম ধীরে ধীরে ইনভলভ করতে হয়। ওকে, যখন সে মানে রুচি পাবে, ওকে, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি, তারপরে ভগবানের ভক্তির প্রতি ধীরে ধীরে ইন্টারেস্টটা গ্রো হবে, ধীরে ধীরে রুচিটা আসবে, তখন গিয়ে বোঝাতে হয় বাকি সমস্ত জিনিসগুলো। ওকে, ফর দ্য গ্র্যাজুয়াল ডেভেলপমেন্ট অফ কৃষ্ণা কনসিয়াসনেস, ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি তাকে মানে আনতে হয়। এটাই কিন্তু প্রভুপাদজিও করেছিলেন। আমরা জানি প্রভুপাদজি আমেরিকাতে গিয়েছিলেন, এ পুরো মানে ভগবান কৃষ্ণের যে ভক্তি, তারপরে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মেসেজ, এটা গোটা পৃথিবীকে বোঝানোর জন্য প্রথমে প্রভুপাদজি শুরু করেছিলেন আমেরিকা থেকে। ওকে, আর আমেরিকাতে সেই সময় কি হচ্ছিল, আমেরিকাতে সেই সময় একটা রেভলিউশন চলছিল। ওকে, অনেক লোকজন কিন্তু অ্যান্টি গভর্নমেন্ট হয়ে গেছিলেন। ওকে, গভর্নমেন্ট যা বলবে আমরা সেই জিনিসটা কোনোদিন শুনবো না। ওকে, ওরকম হয়ে গেছিল। তাদের মধ্যে মানে কিছু লোকজন ছিলেন, তাদেরকে বলা হতো হিপিস। ওকে, হিপিস মানে হচ্ছে সারাদিন নেশা করছে। ওকে, তাদের কোনো বাড়ি নেই। ওকে, মানে এমনি মানে পার্কে পড়ে থাকে, এখানে ওখানে পড়ে থাকে, যা খুশি তাই করে। ওকে, ওরকম লোকজনদেরকে কিন্তু প্রভুপাদজি মানে একটা ডিভোটি করে তুলেছিলেন। ওকে, সেটা কিভাবে? প্রথমে প্রভুপাদজি কিন্তু কোনো ফিলোসফি বোঝাননি। ওকে, প্রভুপাদজি কিন্তু প্রথমেই বলেননি যে তোমরা এই যে এরকম পড়ে আছো এটা কিন্তু তোমাদেরকে নরকে নিয়ে যাবে, ওরকম কিছুই না। ওকে, প্রভুপাদজি শুধুমাত্র পার্কের মধ্যে বসে কীর্তন করতেন। ওকে, কাউকে ডাকতেনও না, কাউকে কিছুই বলতেন না, জাস্ট নর্মালি কীর্তন করেই যেতেন। কতক্ষণ কীর্তন করতেন? 2 ঘন্টা, 3 ঘন্টা, 6 ঘন্টা। ওকে, এই জিনিসটা শুনতে শুনতে ওখানে যে মানে ওই যে হিপি লোকজন যে ছিল, ওনাদের ধীরে ধীরে এই গানের মধ্যে এই যে ধুনটা ছিল, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের ধুন, ওকে, তার মধ্যে ওনাদের ধীরে ধীরে ইন্টারেস্টটা চলে এলো। ওকে, তারপরে ওনারা কাছে এসে বসে নিজে থেকেই মানে কীর্তন করতে শুরু করে দিলেন। ওকে,
তারপরে প্রভুপাদজি কি করলেন, তারপরে প্রভুপাদজি ওনাদেরকে মানে ইন্টারেস্টেড করলেন হচ্ছে প্রসাদমের ব্যাপারে। ওকে, ওনাদেরকে মানে 100-200 লোকজন যে ওখানে আসতো সবাইকে প্রভুপাদজি রান্না করে দিতেন। ওকে, ওই বয়সে মানে এট দ্য এজ অফ 70 মানে একদম আননোন একটা কান্ট্রিতে গিয়ে কীর্তন করে যে লোকজন আসছে তাদের জন্য রান্না করে খাওয়াতেন ওনাদেরকে। ওকে, সেটা ছিল হচ্ছে প্রসাদম। ওকে, সেই প্রসাদম যখন শরীরে গেছে অটোমেটিক্যালি তার এফেক্ট দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। যে লোকজন মানে নেশার যে জিনিসগুলো তার উপরে সবসময় ডিপেন্ডেন্ট থাকতেন, ওনারা বুঝে গেলেন যে এই যে ইন্ডিয়া থেকে এসেছেন এনার কাছে এমন একটা জিনিস আছে সেটা আমাদেরকে মানে অন্যরকমই একটা আনন্দ দিতে পারবে, যে মানে নেশার জিনিসগুলো দিতে পারে না। ওকে, তো তখন গিয়ে ওনারা ধীরে ধীরে প্রভুপাদজিকে সিরিয়াসলি নিতে শুরু করলেন। ওকে, তারপরে প্রভুপাদজি বোঝালেন ফিলোসফি। ওকে, যে ভগবান কৃষ্ণকে ওনার সেবা আমাদেরকে কেন করতে হয়, আমরা হলাম হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের নিত্য সেবক। ওকে, ইটারনাল সার্ভেন্টস অফ লর্ড কৃষ্ণ। সেটা ছাড়া কিন্তু আমাদের আর কোনো আইডেন্টিটি অ্যাকচুয়ালি নেই। ওকে, এই সমস্ত জিনিসগুলো প্রভুপাদজি ধীরে ধীরে ওনাদেরকে বোঝাতে শুরু করলেন। ওকে, এন্ড যখন প্রভুপাদজি রিটার্ন ইন্ডিয়াতে এসেছিলেন মোটামুটি 5000 ডিভোটিস ছিলেন। ওকে, ইয়েস, তো সেটাই ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে অ্যাব্রাপ্টলি মানে আপফ্রন্ট গিয়ে কাউকে মানে ওরকম ডাইরেক্টলি বলা উচিত নয়। ওকে, সে কনফিউজড হয়ে যেতে পারে। তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, প্রকৃতি হে ক্রিয়মাণানি গুণে হে কর্মাণি সর্বশঃ অহংকার বিমূঢ়াত্মা কর্তা হম ইতি মন্যতে। ওকে, এটাও কলিযুগের যে জীবগুলো তাদের জন্য একটা খুব স্ট্রং ইনস্ট্রাকশন। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ কি বলছে, দ্য স্পিরিচুয়াল সোল bewildered by the influence of false ego। ওকে, মিথ্যা অহংকার যখন একটা জীবের মধ্যে চলে আসে সে কি করবে, সে ভাববে আমি একমাত্র কর্তা। ওকে, যে জিনিসটাই হচ্ছে তার পিছনে কারণটাই হলাম আমি। এরকম অনেক লোকজন আমরা এই পৃথিবীতে দেখি। ওকে, যেকোনো একটা কাজ করলে মানে যদি ওই কাজটা খুব সাকসেসফুল হয়ে যায় ওনাদের মনের মধ্যে অনেক অহংকার চলে আসে। ওনারা ভাবে যে আমার মধ্যেই সেই ক্যাপাসিটিটা ছিল, সেই জন্য এই কাজটা হয়ে উঠতে পারলো। ওকে, আমি যদি না করতাম তাহলে এটা হতোই না। এরকম অনেক মানে মনের মধ্যে অনেক অহংকার চলে আসে। ওকে, বাট ভগবান কৃষ্ণ ওরকম মানুষটি কি বলছে, মূঢ়া। ওকে, অহংকার বিমূঢ় আত্মা। ওকে, মূঢ়া মানে হচ্ছে ফুল। ওকে, তো ভগবান কৃষ্ণ বলছে অহংকার যার মধ্যে থাকে সেই মানুষটা অ্যাকচুয়ালি একটা মানে মূঢ়া। ওকে, মূর্খ। ওকে, সে কি ভাবে কর্তা আহম ইতি মন্যতে, তার মনের মধ্যে সবসময় এটাই ভাব থাকে সবকিছু আমিই করি। ওকে, আমি না করলে কিন্তু ওই কাজটা কোনোদিন হতোই না, এরকম। ওকে, তো সেই যে অহংকার থাকে সেটা কিন্তু কোনোদিন থাকা উচিত নয়। ওকে, কেন থাকা উচিত নয় সেটাও আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখব। যে কোনো কাজই আমরা এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে করি তার পিছনে একটা কারণ হয় না। ওকে, তার পিছনে 5টি কারণ হয়। ওকে, সেই 5টি কারণ থেকে একটা কারণও যদি আমরা বের করে নিই ওই কাজটা কোনোদিন হবে না। ওকে, তো সেই জিনিসগুলো কি সেটা আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখব। ওকে, তো এর মাঝখানে অর্জুনের আরেকটা প্রশ্ন, অর্জুন উবাচঃ আত কেন প্রযুক্তোऽয়ং পাপম চারতি পুরুষঃ অনিচ্ছান আপি বর্ষ্ণেয় বালদ ইব নিয়োজিতঃ। এখানে অর্জুন জিজ্ঞেস করছে, ও ডিসেন্ডেন্ট অফ বর্ষ্ণি, বাই হোয়াট ইজ ওয়ান ইম্পেলড টু সিনফুল অ্যাক্টস ইভেন আনউইলিংলি অ্যাজ ইফ এনগেজড বাই ফোর্স। ওকে, এটাও এক্স্যাক্টলি কলিযুগের পরিস্থিতিই কিন্তু। ওকে, অর্জুন এখানে ভগবান কৃষ্ণকে কি জিজ্ঞেস করছে, হে ভগবান কৃষ্ণ, কিছু লোকজন মানে এমন এমন পাপ কাজগুলো করে তারা নিজেও জানে যে এই কাজটা করা উচিত নয়। ওকে, তারপরে ওনারা করে, মনে হয় কেউ ওনাদেরকে ফোর্স করছে। ওকে, অ্যাজ ইফ এনগেজড বাই ফোর্স। ওনাদেরকে দেখলে এরকম মনে হয় যে ওনাদের নিজের করার ইচ্ছা নেই, তারপরে ওনারা সেই জিনিসটা করতেই থাকে। ওকে, কলিযুগের মধ্যে কিন্তু তাই। ওকে, আমরা জানি যে আমাদের নিজের টাইম ওয়েস্ট যদি আমরা এই জিনিসটা নিয়ে করি সেটা কিন্তু আমাদের জন্য উচিত হবে না। ওকে, যেখানে আমাদেরকে নিজের টাইমটা ইনভেস্ট করতে হবে, ওকে, যেখানে আমাদের কাজের দরকার, এই যেমন ধরে নিন স্টুডেন্ট লাইফে পড়াশোনা। ওকে, স্টুডেন্টস দের অবস্থা কিন্তু এখন মানে খুব ভালনারেবল। ওকে, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু স্টুডেন্টরা ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়। কেন ডিস্ট্রাক্ট হয়ে যায়? বিকজ সোর্স অফ ডিস্ট্রাকশনস গুলোই কিন্তু অনেক। ওকে, মানে এখন পড়াশোনাও কিন্তু অনেক ফোন দিয়ে হয়। আর ফোনের মধ্যে ডিস্ট্রাকশন গুলো কিন্তু মানে মোর দ্যান 1000।
ওকে, পড়াশোনার জন্য ফোনটা নেবে হাতে, কিন্তু কখন মানে কোন দিকে চলে যাবে মনটা, আর কি কি জিনিসগুলো ভুলে যাবে, তার নিজের কোনো কন্ট্রোল হয় না। Okay, আর সেগুলো করতে করতে কিন্তু 2-3 ঘন্টা শেষ হয়ে যাবে। তারপরে সেই স্টুডেন্টের মনে হবে যে ও এত টাইম চলে গেল, এই সময় যদি আমি পড়াশোনায় লাগাতাম একটু ভালো হতো। ওকে, বাট সেটাই অর্জুন এখানে বলছে যে হে ভগবান কৃষ্ণ, যেই জিনিসটা কলিযুগের জীব করতে চায় না সেটাও করে নেয় অ্যাজ ইফ বাই ফোর্স। ওকে, কেউ মানে ওনাদেরকে জোর করে সেই জিনিসটা করাচ্ছে, ওরকম কেন হচ্ছে কলিযুগের লোকজনদের সাথে? ওকে, ইয়েস। তো তার উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, धूमेनावृत्य वह्निर् यथोदर्शो मलेन च यथो बेलानृतो गर्भश्च तथा तेनेदम आवृतम। ओके, as if covered by smoke, or as fire is covered by smoke. ওকে, আগুনের উপরে ধোঁয়া থাকে। ওকে, আমরা জানি। তারপরে আরেকটা উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, as if mirror covered by dust. ওকে, একটা আয়না আছে, সেই আয়নার উপরে অনেক ধুলো। ওকে, তারপরে আরেকটা উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ দিচ্ছে, as the embryo is covered by the womb. ওকে, গর্ভের মধ্যে যে একটা ছোট্ট শিশু থাকে, সেই শিশু কিন্তু সেই গর্ভ দিয়ে কভার্ড থাকে। ওকে, সেম ওরকমই the living entity is similarly covered by different degrees of this lust. ওকে, এই যে অর্জুন বললেন যে বাই ফোর্স জিনিসটা কেন ওরকম করছে লোকজন, ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বললেন তার পিছনে কারণটা হচ্ছে লাস্ট। ওকে, কাম বাসনা। ওকে, কাম বাসনা কিন্তু শুধুমাত্র একটাই হয় না। ওকে, যে মানে একটা স্ত্রী একটা পুরুষকে দেখেছে বা একটা পুরুষ স্ত্রীকে দেখেছে, সেই অ্যাট্রাকশনটাকে শুধুমাত্র কাম বলে না। ওকে, যে কোনো একটা আনকন্ট্রোলড ডিজায়ার। ওকে, সেটা যে কোনো একটা জিনিসের প্রতি হতে পারে। ওকে, একটা খাওয়ার জিনিস হতে পারে, একটা পড়ার জিনিস হতে পারে, একটা দেখার জিনিস হতে পারে। যদি ডিজায়ারটা আনকন্ট্রোলড হয়, তো সেই জিনিসের উপরে আমাদের মানে নিয়ন্ত্রণই নেই, সেটাকে বলে হচ্ছে লাস্ট। ওকে, কাম বাসনা। এন্ড ভগবান কৃষ্ণ বলছে কাম বাসনা কিন্তু বিভিন্ন রকমের মাত্রায় হয়। ওকে, ডিফারেন্ট ডিগ্রিস, ইন্টেন্সিটি যে হয় সেটা কিন্তু সেম হয় না। ওকে, সেটাই এখানে ভগবান কৃষ্ণ তিনটে উদাহরণ দিয়ে বুঝালেন। প্রথমটা হচ্ছে ফায়ার কভার্ড বাই স্মোক। ওকে, এখানে কি কাম বাসনা আছে, বাট ওটা অতটা স্ট্রং নেই। ওকে, যেমন আগুনটা কিন্তু খুব স্ট্রং থাকে, সেই জিনিসটাকে কভার করে দেয় ধোঁয়া অবশ্যই, বাট আগুনের যে তাপ তেজ হয় সেটা কিন্তু কমে না। ওকে, সেই পরিস্থিতিটা অ্যাকচুয়ালি কার? সেই পরিস্থিতিটা হচ্ছে মানুষের। ওকে, কিভাবে মানুষের সেই পরিস্থিতি? মানুষের মধ্যে অনেক ক্যাপাসিটি থাকে। ওকে, নিজের ইচ্ছার মতো অনেক কিছু করার সেই এবিলিটি থাকে একটা মানুষের মধ্যে। ওকে, করতে চাইলে সে অনেক কিছু করতে পারে। ওকে, বাট যদি মায়ার প্রতি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে সে করে উঠতে পারবে না। ওকে, বাট ক্যাপাসিটি অবশ্যই আছে। ওকে, ওই যে আগুনের তাপ, সেই জিনিসটা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই থাকে। ওকে, কিছু একটা ভালো করার। ওকে, বাট করে উঠতে পারে না, বিকজ মায়ার একটা ধোঁয়া তার উপরে প্রভাব দেখায়। ওকে, সেকেন্ড উদাহরণ যেটা ভগবান কৃষ্ণ দিলেন, অ্যাজ আ মিরর ইজ কভার্ড বাই ডাস্ট, একটা আয়নার উপরে ধুলো আছে। ওকে, সেই পরিস্থিতিটা কার? সেই পরিস্থিতি হচ্ছে অনেক জীব জন্তুদের। ওকে, পশু যোনিগুলো। পশু যোনিগুলো মানে ওনারাও কিন্তু সবকিছু করে আমাদের মতোই। ওকে, খায়, ঘুমায়, তারপরে মানে নিজেদের যে জেনারেশন আছে সেই জিনিসটাকে আগে নিয়ে যায়, নিজেকে প্রোটেক্ট করে, রক্ষা করে। ওকে, এই জিনিসগুলো আমরাও করি। বাট পশু এন্ড আমাদের মধ্যে কি ডিফারেন্স? ওকে, ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমরা নিজেদেরকে আইডেন্টিফাই করতে পারি। ওকে, উই ক্যান কোয়েশ্চেন আওয়ার আইডেন্টিটি, বাট পশুগুলো কিন্তু সেই জিনিসটা করতে পারে না। কিভাবে করতে পারে না? জাস্ট লাইক আ মিরর কভার্ড বাই ডাস্ট, একটা আয়নার উপরে যখন ধুলো থাকে, সেই আয়নাটা কোনো কাজেরই হয় না। ওকে, বিকজ সেই জিনিসের মধ্যে আমরা নিজেদের রিফ্লেকশনটা দেখতে পারি না। ওকে, পশু যোনিদের অবস্থা কিন্তু ওরকমই। ওনারা কেন আছে, কি করছে, সেই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ওনারা রিফ্লেক্ট করে উঠতে পারে না। ওকে, ওনারা কোনোদিন কোয়েশ্চেন করতে পারে না যে এই জিনিসটা কেন এরকম। দে আর কমপ্লিটলি সারেন্ডার টু নেচার। ওকে, প্রকৃতির যে নিয়মগুলো আছে সেই নিয়মের হিসাবেই কিন্তু সমস্ত পশুগুলোকে চলতে হয়। ওকে, কোনো পশুই কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম কিন্তু ভাঙতে পারে না। ওকে, যেমন একটা লায়ন। ওকে, লায়ন মানে সে নন ভেজিটেরিয়ান কি খাবে।
কোনোদিন লায়ন বলতে পারে না যে ঠিক আছে আজ থেকে আমি ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাব। মানুষের মধ্যে কিন্তু সেই ক্যাপাসিটিটা আছে। ওকে, সেই জন্য ভগবান কৃষ্ণ বললেন অ্যাজ আ মিরর কভার্ড বাই ডাস্ট। ওকে, তারপরে আরেকটা লাস্ট উদাহরণ ভগবান কৃষ্ণ দিলেন অ্যাজ আ এমব্রিও কভার্ড বাই womb। ওকে, একটা গর্ভের মধ্যে যে শিশু থাকে সেই পরিস্থিতিটা কার? সেই পরিস্থিতিটা হচ্ছে গাছগুলোর। ওকে, গাছগুলো গাছগুলো আমরা জানি যেরকমই পরিস্থিতি হোক ওনারা কিছুই করে উঠতে পারে না। ওকে, কোনো একটা মানে ডেঞ্জার আসছে ওনাদের দিকে, সেই ডেঞ্জারটাও কিন্তু ওনারা ওখানে দাঁড়িয়েই সেই জিনিসটাকে ফেস করতে হয়। পশু হোক বা মানুষ হোক ওনারা হয়তো অ্যাটলিস্ট ওখান থেকে পালানোর চেষ্টা করতে পারে, বাট গাছগুলো যে হয় কমপ্লিটলি সারেন্ডার টু নেচার। ওকে, প্রকৃতি যে জিনিসটা নিয়ে আসবে তার কাছে সেই জিনিসটাই ফেস করতে হয়। ওকে, তো এটাই হচ্ছে বিভিন্ন রকমের মাত্রাগুলো কামের। ওকে, যে কিভাবে প্রকৃতি একটা জীবকে বেঁধে রেখে দেয়। ওকে, আমরা মানুষ, ওকে ঠিক আছে, বাট আমাদের পরিস্থিতি কিন্তু গাছের মতো হতে পারে এই মানব শরীরের মধ্যেই। ওকে, সেটা কখন হয়ে যায়? যখন আমরা একেবারেই তমোগুণী হয়ে যাই। ওকে, তমোগুণী সেই জিনিসটা কি সেটা আগের অধ্যায়গুলোতে আমরা দেখব। ওকে, Yes, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে তস্মাৎ ত্বম ইন্দ্রিয়ান ইয়া আদৌ নিয়ম্য ভারতার্ষভা পাপমানঃ প্রজাহি येनम জ্ঞান বিজ্ঞান নাশনম। Therefore, O Arjuna, best of Bharatas, in the very beginning curbed this great symbol of sin. Okay, ভগবান কৃষ্ণ বলছে এই যে কাম বাসনাটা আছে এটা একটা মানে সিম্বল অফ সিন। ওকে, পাপের একটা প্রতীক। ওকে, কিভাবে? বিকজ সেই কাম বাসনার মধ্যেই মানুষ অনেক পাপ কাজগুলো করে নেয়। ওকে, বাই রেগুলেটিং দ্য সেন্সেস এন্ড স্লেইং দ্য ডিস্ট্রয়ার অফ নলেজ এন্ড সেলফ রিয়েলাইজেশন। ভগবান কৃষ্ণ এখানে বলছে নিজের যে ইন্দ্রিয়গুলো সেই ইন্দ্রিয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখলে কিন্তু এই কাম বাসনা কোনোদিন আমাদেরকে ডিস্টার্ব করবে না। ওকে, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যহুর ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম মনঃ মানসস্তু পরা বুদ্ধির यो बुद्धेः পরাস্তুষঃ। The working senses are superior to dull matter. ওকে, ওয়ার্কিং সেন্সেস মানে আমাদের কি ইন্দ্রিয়গুলো। ওকে, ইন্দ্রিয়গুলো কার কোন জিনিসের তুলনায় বেশি ভালো? সেটা হচ্ছে ডাল ম্যাটার। ডাল ম্যাটার মানে হচ্ছে নন লিভিং থিংস। ওকে, মাইন্ড ইজ হায়ার দ্যান দ্য সেন্সেস। আমাদের মন, সেই মনটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলোর তুলনায় আরো স্ট্রং। ওকে, এন্ড মনের চাইতে আর স্ট্রং কি? সেটা হচ্ছে বুদ্ধি। ওকে, ইন্টেলিজেন্স ইজ স্টিল হায়ার দ্যান দ্য মাইন্ড। এন্ড লাস্টে ভগবান কৃষ্ণ বলছে এন্ড দ্য সোল, আত্মা যে জিনিসটা হয়, আত্মা হয় হচ্ছে বুদ্ধি থেকেও বেশি স্ট্রং। ওকে, হায়ার দ্যান দ্য ইন্টেলিজেন্স, দ্য চ্যারিয়ট অফ হিউম্যান লাইফ। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি একটা রথ। ওকে, এই রথের যে ঘোড়াগুলো আছে সেই ঘোড়াগুলো হচ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো। ওকে, বিভিন্ন রকমের ইন্দ্রিয়, কান, নাক, চোখ, মুখ, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো হচ্ছে এই ঘোড়াগুলো। ওকে, ঘোড়াগুলো আমরা জানি কোন জিনিস দিয়ে আমরা ঘোড়াগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারি একটা রথে, সেটা হচ্ছে এই দড়িগুলো। ওকে, এই দড়িটা অ্যাকচুয়ালি কি? এই দড়িটা হচ্ছে আমাদের মন। ওকে, মনের উপরে যতটা আমাদের কন্ট্রোল থাকবে অতটাই কিন্তু এই ঘোড়াগুলো কন্ট্রোলে থাকবে। ওকে, বাট মনের উপরে যদি নিয়ন্ত্রণ না থাকে তাহলে কি হবে? এই ঘোড়াগুলো কিন্তু যেখানে খুশি সেখানে পালাবে। ওকে, এন্ড এই দড়িগুলো কার হাতে আছে? এই দড়িগুলো আছে বুদ্ধির হাতে। ওকে, এখানে আমরা দেখতে পারি এই যে কালো জামা কাপড়গুলো পরে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ, সে হচ্ছে বুদ্ধি। ওকে, তো বুদ্ধি যতটা স্ট্রং হবে অতটা মানে এই দড়িগুলোকে টেনে ঘোড়াগুলোকে কন্ট্রোলে রাখতে পারবে। তার মানে কি, বুদ্ধি যদি আমাদের ঠিকঠাক জায়গাতে ইনভেস্টেড থাকে তাহলে আমাদের মন খুব স্ট্রং থাকবে। মন স্ট্রং থাকলে কি হবে? এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো কিন্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ওকে, তো আমাদের কি করা উচিত? বুদ্ধিটাকে সঠিক জায়গাতে ইনভেস্ট করা উচিত। ওকে, এন্ড এখানে আরেকটা আছে বসে, সেটা আমরা দেখতে পারি হোয়াইট জামা পরে, এটা হচ্ছে আত্মা। ওকে, আত্মা শুধুমাত্র সমস্ত জিনিসগুলোকে অনুভব করে, ওকে, এক্সপেরিয়েন্স করে। ওকে, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বললেন thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence, O mighty armed Arjuna, one should steadily
One should steady the mind by deliberating spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer the insatiable enemy known as lust. আমাদের যে শত্রু, ওকে, কাম বাসনা, সেই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে মানে ডিফিট করতে পারি, সেটা হচ্ছে যদি আমরা নিজেদের মন, নিজেদের ইন্দ্রিয়গুলো, তারপর নিজেদের বুদ্ধি, এই সমস্ত জিনিসগুলো যদি আমরা ভগবান কৃষ্ণের ভক্তিতে লাগাই, ওকে, ভগবান কৃষ্ণের কাজে যদি আমরা লাগাই, তাহলে এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু একদম কন্ট্রোলে থাকবে। ওকে, অনেক লোকজনদের এটা ডাউট হয় যে মনটাকে কিভাবে কন্ট্রোল করব। ওকে, বাই মেডিটেশন। ওকে, এটা একটা মানে খুব নর্মাল অ্যান্সার হয়, মেডিটেট করলে মনটা কন্ট্রোলে থাকে। বাট মেডিটেশন করলে আমরা কোন জিনিসের উপরে মেডিটেট করছি সেটাও কিন্তু ম্যাটার করে। ওকে, আমরা মানে চুপচাপ বসে গেলাম, বাট মনের মধ্যে সমস্ত টিভির ব্যাপার, নিউজের ব্যাপার, পলিটিক্সের ব্যাপারই চলছে, তাহলে ওরকম বসে থেকে কোনো লাভ নেই। ওকে, এই জন্য প্রভুপাদজি বলেছেন মহামন্ত্রের জপ করতে। ওকে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। এই জিনিসটা মানে এই মহামন্ত্রটা যতটা আমাদের মনটা দুর্বল, এই মহামন্ত্রের জপ কিন্তু অতটা জোরে আমাদেরকে করতে হবে। ওকে, তখনই কিন্তু মনটা যেখানে গেছে ওখান থেকে এসে আবার এখানে এই মহামন্ত্রের উপরে এসে বসবে। লস অফ কর্ম আমরা জানি, পুণ্য করলে ভালো কর্ম হয়, পাপ করলে খারাপ কর্ম হয়। ওকে, পুণ্য অনেক করে থাকলে কি হবে, আমরা স্বর্গে যাব, অনেক পাপ কাজ করে থাকলে আমরা নরকে যাব। ওকে, so take away message, please chant Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hari Bol। এটা ছিল আমাদের থার্ড চ্যাপ্টার, কর্ম যোগা। ওকে, কর্ম যোগা ভগবান কৃষ্ণ অনেক জিনিসগুলো বোঝালেন কর্মের ব্যাপারে। ওকে, তারপরে আরো ভগবান কৃষ্ণ বোঝালেন যে কিভাবে বাই ফোর্স আমরা যে কাজটা করতে নেই সেটা আমরা করতে থাকি। ওকে, সেটা কখন হয়, যখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল থাকে। ইন্দ্রিয়গুলো দুর্বল কখন হয়, যদি মন দুর্বল থাকে। মন কখন দুর্বল হয়ে যায়, যখন আমাদের বুদ্ধি সমস্ত রং জিনিসগুলোতে ইনভেস্টেড থাকে। ওকে, তো সব থেকে প্রথমে আমাদের কি কি করতে হবে, ভগবান কৃষ্ণের রিলেটেড যত জিনিস সেখানে আমাদেরকে টাইম স্পেন্ড করতে হবে। ওকে, সেটা করলে ধীরে ধীরে নিজে থেকেই বুদ্ধিটা মানে ঠিক জায়গাতে চলে আসবে। ওকে, তারপরে ভগবান কৃষ্ণ কর্ম যোগা। ওকে, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন যে যে কোনো কর্ম আমরা করছি সেটা ভগবান বিষ্ণুকে যোগ্য হিসাবে অর্পিত করার পরে করতে হয়, ওখান থেকে কি হয়, বন্ধন গুলো তৈরি হয় না। ওকে, এন্ড আমাদের কর্ম যে হয় সেই কর্মটাও কিন্তু আমাদের প্রেসক্রাইবড ডিউটি কতটা ইম্পর্টেন্ট, ওকে, সেটাও একটা মানে যজ্ঞের হিসাবে কাজ করে। ওকে, এন্ড যজ্ঞ দিয়ে কি হয়, বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি দিয়ে কি হয়, অন্ন উৎপন্ন হয়, আর সেই অন্নের উপরেই কিন্তু আমরা সবাই ডিপেন্ডেন্ট। ওকে, হরে কৃষ্ণা হরি বল। এটা ছিল হচ্ছে আমাদের থার্ড চ্যাপ্টার, কর্মযোগা। সামনের দিন আমরা দেখবো ফোর্থ চ্যাপ্টার, জ্ঞান যোগা। ওকে, জ্ঞান যোগ মানে হচ্ছে নলেজ। ওখানে দুটো শ্লোকাগুলো আছে খুব ফেমাস। ওকে, এই দুটো শ্লোকাগুলো কিন্তু মোটামুটি ভগবত গীতার মোটামুটি অনেক লোকজনই জানে। ওকে, তো সেটা আমরা সামনের দিন দেখবো। তো অবশ্যই আপনারা সবাই জয়েন করবেন। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো ওকে, ঠিক আছে, একটু নিয়ে নি, বাট কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের রুটিনটা এরকমই হবে যে ক্লাসের শুরুর মানে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে মাতাজি প্রশ্নগুলো নেবে। ওকে, यस, ঠিক আছে। হরে কৃষ্ণ হরি বল। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। আপনারা সবাই আনমিউট করে আমরা সবাই জয় বলতে পারি। ওকে, হরে কৃষ্ণ। শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ কি জয়, जय শ্রীল প্রভুপাদ কি জয়, जय जय पताका गोस्वामी महाराज की जय। इस ग्रेट नाम जय जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे সবাইদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট राम আমার राम আছে, যেই চ্যাপ্টারটা হয়েছে সেই চ্যাপ্টারটা আবার ভগবত গীতা নিয়ে সেই চ্যাপ্টারটা আবার রিভাইজ করুন। ওকে, কিছু না কিছু মনের মধ্যে প্রশ্ন আসবে, প্রশ্নটা আপনারা সামনের দিন করুন। হরে কৃষ্ণ হরি বল। সবাইকে ধন্যবাদ।